قبول زمان كل سورة عمل حضر سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسل وحبيبنا الغار سبحان والقرآن والتابعين تابعين وتابع سادة يوم الدين أولياء الشهداء والعلماء والصالحين خصوصا إلى أرواح المعلمين ومشايخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين إلى سيد المرسلين وصورهم وفرائهم أجمعين أن الله تعالى كريم الرحمن الرحيم المنان والشر برحمته والمغفرة يعني درجاته في الجنة ويجمعنا ويجمع علينا وعلى أولادنا وذريتنا وأزواجنا وأهل بيوتنا وأحبابنا ولي أمهاتنا وتابعياتنا خصوصا من حضر في هذا المجلس بركاتهم وصلاتهم وأكبرهم حلوهم ورفقاتهم ولحظاتهم وقراتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا محبتهم ويرزقنا عبادتهم ويحشرنا في سنتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب يزل الفضوح والنوح والرسوح وصلح الجسد والروح وتوبة النصوح والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يعلم على الشفاء والرسول الخاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا صحة في تقوى والأمر بحسن عمل ورزق حلال واسع وربنا عليك بالدين واخلاص الصدق واليقين وأن الله يرضى حاجاتنا ويمنع حقوقنا وقواربنا نحن الهدى والعفو والمتع على النساء ولمن لا نحنة ولا نعمل سيدي ولا نحمل وبكل نية صالحة وشيخنا بسرنا وبهادنا وبسر الفاتحة إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيز عليم عدد الحرب المبتلى ويكتب أبدا الآبدين وظهرت إليه رضي الله تعالى عنا وعنكم عن المسلمين والمسلمات الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين وقال رضي الله عنه ويجب عليك حفظ الأذن من الاستماع إلى الغيبة والنميمة وتصحيح أقوال المحرمة والامتناع والاستماع إلى التغني بالألحان والنغمات الموزونة. قال الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث أي الغناء. وقال عليه الصلاة والسلام الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. وقال عليه الصلاة والسلام الغناء والمزاح ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البشر والذي نفسي بيده إن القراءة والذكر ينبتان الإيمان في القلب كما ينبت الماء البشر. وقال صلى الله عليه وسلم من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحاني في الجنة. قيل له ومن الروحانيون؟ قال قراء أهل الجنة. Dan demikian pula wajib bagi dirimu untuk menjaga pendengaran, jaga telinga. Setelah kita diperintahkan menjaga penglihatan, menjaga pandangan, kemudian disuruh lagi kita menjaga lisan, dan berikutnya kita diperintahkan untuk menjaga telinga, pendengaran kita. Ini pendengaran yang ada di diri kita adalah diolah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita pada hakikatnya ada basic pendengaran.
Nah, jadi kita mendengar karena Allah jualah menolakkan pendengaran di telinga kita. Allah yang mendengarkan, kita didengarkan oleh Allah. Berarti pendengaran ini kabaikan oleh Allah. Maka patut dan wajib pendengaran ini kita syukuri. Arti syukur yaitu ialah pertama kita memandang ini pendengaran Allah yang menjadikan. Seandainya Allah akan menjadikan pendengaran di diri kita, maka tiada ada sesuatu apapun yang kita dengar. Nah, setelah kita sadar ini kebaikan Allah, ini rahmat Allah, ini kasih sayang Allah di diri kita, maka kita gunakanlah rahmat Allah itu tadi, pendengaran tadi kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti bersyukur kepada nikmat pendengaran. Digunakan pendengaran itu kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana wajib kita menjaga pendengaran itu daripada mendengar sesuatu yang diharamkan Allah, seumpama ghibah. Jadi artinya ada orang menyambat orang berjauh-jauh, kita jangan anak umpat mandalika. Apa tadi? Apa gelang desanya unda ada takut. Ujuban telinga apa? Telinga awak. Jangan pada dinding lagi. Dinding halus masih. Ujuban. Pokoknya rasa gatal telinga itu kepada mendengar kabar-kabar orang, desah-desah orang. Turun ke tanah, anak mencari kabar, dapat kabar mengkuakan pulang orang. Ini BBM yang bisa berjalan selama. Ketujuh benar mendengar kabar-kabar orang ada baik. Bila artinya mendengar apa orang yang kada baik itu pakai sah, orang yang salah keburukan rumah tangga orang, sejam berdiri ya tuh tahan. Sampai maghrib tahan aja lagi mulai besok ada makanan, ada semua tahan aja ya. Saking bersemangat bergairahnya mendengarkan kabar tentang kada baik. Tapi kada depan di sini. Ya kalau lah, jadi kada. Hampir kalau sudah main sejenak. Semalam belum minggu terus main aja dia. Ziarah dia saja. Menurut ini nyata main aja ini masih. Nah, jadi jangan sampai mendengari kita. Apabila kita mendengari kita, maka sama hukumnya lawan orang yang menghibah. Dosanya sama. Kita juga mendengar. Jadi jangan berkata pendek dan ada bagusnya pendernya asalnya bagus untuk mengesahkan kebaikan orang. Ini bisa. Kita turun dari rumah, kurang di sebelah rumah kita turun juga berpendek, asalnya baik, asalnya bagus. Lalu merembes, lalu menghurufnya itu. Oh ya, kamu tahu kalau kita bila turun pada rumah, mendengar kabar yang bagus, wajib kita berganda di rumah. Bila turun daripada rumah jadi dosa, wajib kita berganda di rumah. Jadi jaga dulu pendengaran, jangan sampai mendengar kabar-kabar mengkata baik mengkata bagus. Warna lima itu pendek orang menganjur atar jangan buat kita mendengar. Dijaga karena ini telinga nikmat daripada Allah. Apabila kita senantiasa mewaspadai hal-hal yang diharapkan Allah daripada pendengaran kita, kadang kita dengari, kadang kita jerawakan, kadang kita perhatikan kabar-kabar yang ada baik itu dijaga terus-terusan.
maka kelak kita nantinya didengarkan Allah akan kalamnya di dalam surga. Tapi apabila kita ketujuh mendengar bagus, tulis enak telinga daripada mendengar kalam Allah di dalam surga. Ada mendengar Allah membacakan kalamnya itu, ada mendengar. Allah memerintahkan kepada Nabi Daud untuk membaca kitab Zabur. Hai Daud, baca kitab Zabur. Dibaca oleh Nabi Daud akan kitab Zabur. Nabi Daud ini seorang nabi, seorang rasul yang dianugerahi Allah Ta'ala suara sidin membikin siapapun yang mendengar menjadi merasa berkesan di dalam hatinya. Setiap orang yang mendengar suara Nabi Daud, kagak hati, kagak gampang. Mendengar suaranya aja kagak langsung bagus, luar biasa. Sampai burung nang terang mendengar Nabi Daud membaca kitab Zabur, singgah dulu serumah. Bila Nabi Daud tuntun, terbang pulang. Burung ini kenyamanan mendengar suara Nabi Daud. Bagus. Nah, membaca Nabi Daud, kurang di dalam surga itu arai. Tahulah arai? Apa arai? Arai apa? Oh, kehilungan arai. Nah, dari kawin jadi arai kalau sebenarnya kehilungan arai. Kehilungan senang gembira orang mendengar suara Nabi Daud, bagusnya baiknya. Tuntun Nabi Daud artinya membaca akan kitab Zabur. Disuruh nabi-nabi yang lain membaca kitab masing-masing. Yang terakhir, wahai Muhammad, ujar Allah Ta'ala, baca kitab yang kuturunkan kepada engkau, yaitu Al-Quran. Dibaca lagi oleh Rasulullah Al-Quran Al-Karim. Maka orang yang di dalam surga lebih lagi mendapatkan lezatnya, nikmatnya mendengar suara Rasulullah daripada suara Nabi Daud alaihissalam. Ada kisah mendengar suara Rasulullah. Nabi Muhammad nang sempurna mendapatkan mukjizat daripada Allah. Artinya sebenarnya mungkin dari Nabi Muhammad. Nang di lain-lain diri Nabi lah. Nabi Adam, Iblis, nang lain-lain itu diisi mujizat. Tapi babuting kalau nang diri Nabi Muhammad ini baru Tuhan menurut. Nang kehebatan diri Nabi Adam ada di Nabi Muhammad. Nang di Nabi Nuh ada di Nabi Muhammad. Nang kehebatan Nabi Ibrahim mujizat ada di Muhammad. Seluruh nabi-nabi itu diberi Tuhan. Nah, semua mujizat itu terhimpun di dalam diri Rasulullah. Membaca Rasulullah akan Al-Quran artinya luar biasa. Ingat lagi orang dengan artinya kenikmatan surga itu menikmati suara Rasulullah. Kemudian Allah Ta'ala artinya memerintahkan Nabi Muhammad selesai membaca akan kalamnya tadi. Kemudian ujar Allah Ta'ala, wahai ahli surga, aku ingin memperdengarkan kalamku kepada kalian semua. Maka di saat itulah orang ahli surga, jangankan nikmat surga, lawan dirinya pun kada ingat lagi. Kenapa? Kasihkan mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mempunyai kalam yang hakiki, kalam yang sebenarnya. Nikmat di diri lagi, orang itu kalau sudah kalam yang banyak di diri lagi, selawar dan kacau, sudah kalamnya nggak lagi. Ya kalau ini kan, nah, akhir pais saudara juga. Nah, cuma amalannya jangan mendengar mengkada baik di dunia ini. Mun pernah mendengar gue dulu ketujuh balan menalingan, munang menalingan itu kada baik. Jangan lagi bertobat, soalnya kada hendak lagi. Ada kalau kisahnya orang itu di tanah, dikubur di batak sudah. Lalu menanam nama batak ini dan sanaknya juga. Waktu menanam tadi kubur duit di dalam tiang lahat. Bah boleh kalau mana duit kok kata kubur, lalu mengambil artinya campur ulang basah. Anak
kubur tadi karena ada duit yang tertinggal di situ. Hanya artinya mencangkul dua cangkulan sekalinya api menyalakan. Lalu artinya kadoannya itu begitu. Bulik ke rumah menakuni duitan mak. Ulun tadi artinya waktu hendak menggali kubur dan sana kuburnya mengeluarkan api. Kayak apa? Batang sana ulun lima ulun kan kada jatulah. Jadi dia apa batang sana? Jangan makan dosa dikisah lagi. Dan sana ikam itu nahai tahulah. Tiap malamnya berjalan-jalan dan menuju rumah-rumah orang. Bapak mencari berita-berita dan kabar-kabar, kisah-kisah orang. Karena siang harinya dibeberkan rahasia-rahasia orang itu tadi. Cocok juga artinya hukuman Allah kayak itu. Tuhan orang memang setuju kayak itu. Jadi jangan setuju hendak mencari kabar-kabar orang, kisah-kisah orang. Usah. Baik artinya bahwa mendengarkan orang mengaji, mendengarkan orang bernasihat, mendengarkan artinya ilmu, dan itu tidak ada. Nah, karena kita ini mendapatkan nikmat pendengaran daripada Allah lalu bertingkat-tingkat. Ada yang didengarkan Allah Taala itu dengan pendengaran yang biasa aja mendengar, makanya kita nadanya biasa aja, artinya mendengar akan suara yang dekat dan tiada mendengar suara yang jauh. Mendengar yang jauh itu bertelepon, nang parah-parah aja mendengar. Kalau dibalik layar, dibalik dinding ada mendengarkan. Kenapa? Allah kadang mendengar. Tapi ada di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang didengarkan Allah Ta'ala melebihi daripada pendengaran yang biasa. Ya Tuhan mengampun gawian. Jika istilahnya itu, ya kan, volumenya radio hendak dinyari, hendak nyari banget, hendak digini atau mati selesai. Jadi orang ini mendengar volumenya bisa dari Allah. Bila Allah Ta'ala maka setelannya standar biasa dia mendengar. Bila akhirnya volumenya dinaikkan ke Allah Ta'ala setelannya, jangan kurang membarat nang jauh pun beliau mendengar. Seperti Syekh Salman Al-Madani, dimanapun kalian menyeru akan aku, maka aku akan datang memenuhi seruan engkau dan panggilan engkau. Kenapa? Sidin didengarkan Allah, siapapun yang kurang mengiau sidin di masjid, di maghrib, di timur, di barat, di seluruh penjuru dunia, di mana aja. Sebagaimana Rasulullah di dalam kubur, di mana aja kita berselawat, Rasul mendengar di dalam kubur. Kenapa? Allah mendengarkan seperti itu. Ada orang yang mendengar itu bukan hanya sekadar artinya mendengar suara, tetapi sesuatu apapun yang pada kenyataan yang kita lihat ada bersuara tapi sini mendengar. Seperti batu-batuan, besi, rumput-rumputan yang menyebutkan khasiat diri mereka masing-masing. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mana ada Nabi orang mengucap salam aku mana? Ini bukan memang terdedah, kiri kanan terdedah. Dia ke bawah, oh nyawa batu mengucap salam, batu mengucap salam. Nah, mendengar kata Rasulullah. Mendengar dekat Nabi Sulaiman pendek sambut. Jauh lagi Nabi Sulaiman hanya lewat sudah didengarkan Allah. Ya kan? Qala namlatun ujar sama bocah. Ya ayuhan nabdukul masalinakum. Berdatangan anak buah unda masukkan ke sarang masing-masing. La yahrimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yashkurun. Ini karena pasukan Nabi Sulaiman lewat. Sidin kan tahu kalau kita dilincai sidin kan. Nabi Sulaiman mendengar. Rumah kita sama masuk telinga mendengar kan. Ada mendengar kita. Samut berbandar mendengar lah, ya kan? Oh ibu masnya disamut, nah, mendengar. Ya nanti kita kadang-kadang video samut yang mengikutnya.
sama didengar suaranya oleh Nabi Sulaiman. Anugerah Tuhan. Nabi lakukan untuk menjaga pendengaran Allah daripada yang haram-haramnya itu dibuka Tuhan karena kalau mau mama dan pelang bayar. Setiap sisi artinya melewati pohon, rerumputan, dedaunan, batu-batuan, apapun yang beliau lewati, mengucapkan salam kepada anak yang sedang dikandung. Assalamualaikum ya warahmatullahi, mendengar berita karena didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi didengarkan Tuhan, mendengar. Orang nak ajan di Mekah itu mendengar kita lewat TV, jarak, lewat HP, ada langsung mendengar. Orang di Mekah ajan didengarkan. Bahaya di Jawa itu ada. Orang menyebutnya Kiai Mangli. Kiai Mangli ini murid sirik banyak, pengajian sirik di gunung macam-macam. Dan di zaman itu belum ada lagi yang namanya mikrofon. Ada mikrofon tapi sudah terturunnya. Maka setiap murid yang hadir di majelis ini, nang di muka, nang di tengah, nang di pembuncuan, kepala jelas mendengar suara sirik. Nah, Tuhan hendak membukakan ya kan, lawan si murid bahwa mendengar akan ucapan gurunya. Nah, Tuhan membuka peluang mendengar. Ayo, kita nak sepal dua par sudah karena kuliah, maka jelas membimbangkan di tengah, di ujung sama, mendengarnya jelas, tidak ada kurang sedikit dua pun. Nah, ada orang macam itu ya. Yang pengalaman didengar masih ada dosa di telinga kita. Dosa di telinga itu diumpamakan sumbatan nang menghafal telinga kita daripada mendengar keajaiban dan kebesaran Allah. Jadi kalau orang bersih sudah diri mesti diberi Tuhan, mesti mendengar. Tapi bersih dulu telinga itu tadi, jangan sampai artinya mendengar bersih ada dalam mengkorek telinganya. Cuma bersihnya nang dosa macam apa ya? Taubat itu jangan lagi. Anak mendengarin ada bagus nah. Dan segala perkataan yang diharapkan dan mendengarkan kepada lagu-lagu dan nyanyian. Allah Ta'ala wa minan nas wa yashtahil awal hadis. Di antara manusia itu ada yang mereka memakai lahwal hadis, ucapan yang tidak ada gunanya. Maksud ucapan tidak ada gunanya apa? Al-ghana, yaitu gunanya. Napa sabda Rasul? Bernyanyi itu menimbulkan sifat munafik di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan akar sayur. Jadi kalau orang bertanam sayur itu disiram banyak subur. Jadi mau tertuju bernyanyi. Nah, menurang bahari harus pada memadai anak buah. Oh iya, jangan kita bernyanyi-nyanyi akan memasak pun nyawa. Napa gerang mah? Anak dipadahkan kayaknya karena nyawa timbul di hati munafik. Bisa ada percayanya. Lalu dipadahkan anak kita. Bila nyawa masak-masak atau jurnanya karena nyawa belak itu minggirnya tambah itu orang pada intinya supaya jangan mendengar belak itu ya kalau ada kami ya jangan aja bintangin belak itu kelas dah pernah Tuhan sama Tuhan begini nah anak bisa ulang Tuhan ya kan itu juga orang balik materi nyawa itu tidak usah dibernyanyi karena belak itu anda sebujur juga dia belak itu ya sudah nyanyi dua wajah belak itu kayak apa itu nah itu binatang orang balik itu materi macam itu jangan nyawa dengan masak-masak di dapur bernyanyi hati sedih nih laki pada datang bernyanyi ambil kamu karaoke timbul di hati ini nifak itu sesuatu yang mengotori hati. Bila hati kita dekat ya nang sedih, makanya bila orang sedih bawa bernyanyi tambah sedih. Saat bernyanyi itu benar kita senang-senang itu ada senang yang berbunyi
mah iya pulang umpat pulang jadi tungai lah. Jangan anak pulang karaoke tapi kada dapat adanya ke majelis gitu bagus pulang karaoke baik bakal oke lagi bakarok nah ini nanti pak laki itu masuk angin jelas di karaoke karena itu masuk pak acil bingka paham benar sudah. Nah jadi jangan penyanyi baik membaca syair maulid an-nabi sallallahu alaihi kurang memuji nabi dipadahkan bid'ah dan macam-macam kurang memperoleh kadang-kadang padahal haram bid'ah dulu pendengarannya orang pemaulidan dipadahkan haram bid'ah syirik muji nabi dipadahkan menyembah nabi itu orang memperoleh ada dari pendeknya ya luput. Nah mungkin sudah ada anak buah kita tangati pada di dengan anak pulang di jalan malam ya kan ini kena sesuai juga bila berdunia itu ketujuh keluyuran pada mengaruan kan ini dapat laki kena keluyuran pada mengaruan mereka tapi menghikam ke artinya tujuh di majelis ilmu ya kan? Di majelis zikir ya, di majelis ibadah lebih hadir. Nah insyaallah ada harapan apa laki orang yang baik juga kan yang bagus juga kan lawan gurunya kan lawan dihiga guru kan lawan supir guru kan tahu lagi ya loh mbak apa sesuai semalam menang di anak kembang mendatang kumbang menang di anak sampah mendatang lalat itu aja ayolah doakan lah nang bujang lah nang lakas dapat jodoh itu kita nang balu belahan dia nang lakas dapat jodoh amal acil bingkas ini kada hendak lagi dia belaki ayo sudah kada hendak didoakan pada bapak juga mah doakan apa belaki kada hendak doakan sudi kada hendak dia doakan anak doakan innalillah innalillah nah ya tenang di rumah mayu anak kurang bahari apa waktu mayu anak la paninian guru sekumpul kayak apa menggunakan sihir ya nafsiyah salbiyah ma'ani ma'nawiyah ma'afirah bayrullah mesti pengartinya jujur tak jadi orang-orang beriman untuk bertuah namun kita yang dinyanyikan waktu menggunakan anak ya kan alay panggil aku sejadlah ini karena nih mentuhan anakmu bisa nah jurang ya kan jurang peta jurang nah bisa empat nah menggunakan anak itu nantinya lagu lejak menggunakan anaknya apa-apanya jadi nama lagi si anakan harus atau nang pacangan ke anaknya jangan supaya di rumah itu di rumah seorang ada laki bacakan artinya zikir kalau anak waktu anak lahir aja disambut dengan ajan apa isi ajan zikir kepada Allah takbir kepada Allah syahadat kepada Allah nah, Nabi menyuruh ya, apabila anak yang
suatu rahasia. Kenapa Rasul menyuruh seperti itu? Itu pertanda isyarat bahwasanya apapun yang didengarkan ke telinga anak, walau ia belum mengerti, belum paham, waktu masih lagi halus, masih baik, itulah yang akan melekat di dalam hatinya. Namun hikmah Tuhan itu diajarkan supaya iblis bukaan, karena diganggu oleh hantu beranak. Jadi apa yang didengar, itu berpengaruh kepada hati seseorang. Kajian juga mendengar artinya apa urat apa ini itu macam-macam. Si anu jadi ke rumah pulang ya, anu si anu jadi kalau anu pulang 2 kontainer itu ya, mati-mati mau nyambat dulu. Si anunya jadi pulang anu sugi pulang jadinya pulang haji pulang tahunnya aja. Si anunya jadi kalau anu juga hebat. Nah, gara-gara dia mendengar itu lalu boleh ke rumah sesuatu. Kenapa? Seorang rumah guru besar. Allah nama guru besar. Rumah guru besar. Gurunya besar namanya. Jadi guru besar. Seorang rumah guru besar, baju artinya sawalasannya aja. Tahu nggak sawalasannya? Apa sawalasan? Nah, sauting aja. Mari sauting aja. Salam badannya. Baju sawalasannya ya. Memang Jawa nggak ada banget ya. Sawalasannya ya paham. Wah, ini hadir Jawa. Nah, jadi salam badannya baju. Amas ada di isi. Galang ada di isi, ada Jepang galang di isi, galang data bang galang badan. Itu aja yang diisi. Kalau sedih, gara-gara kabar. Kadang-kadang gara-gara mendengar kabar ini, kalau sorok pinahan tempat gue bangga kemana ya kalah. Aku aja ada di isi, aku aja berbuat sana. Aku bilang ada di isi, ya kamu ada dadakan. Gara-gara mendengar, mendengar, yang didengar dari pahala. Apa pulang dari Rasulullah? Bahwasanya al-ghana penyanyi wallahu pepenenan bermainan, ada permainan monopoli, ada permainan game, ada permainan bercatur, ada kocok, macam-macam. Nah, penenan penyanyi lawan pepenenan itu subhanallah. Itu biasanya ada bisa terpisah. Ujar Nabi, kedua-duanya itu menimbulkan nifaq, kemunafikan di dalam hati. Sebagaimana air menumbuhkan akar rumput. Banyak menumbuhkan akar rumput capat banget. Asalnya tandus, ibadatkan hujan menumbuhkan rumput capat banget. Jadi menghendak hati rusak, hati kadang baunya ini bau apa-apa. Ada nanti bisa lagi itu ke situ dah. Kasihannya ini menyesal dulu ya kalau kalau maklum apa juga ya kan. Pulang perjalanan terus setiap malam ya jadi di rumah mana kerja pulang. Naik ke situ dia kalau kawan ini menyesal maka kalau itu orang sudah terjadi itu saya tak tahu mungkin. Lambat kepada magelang, lambat kepada kurang menghendak hubungannya kepada diterima atau diterima, jangan buka. Yang penting sampai di hati, sudah tersampai ngomong hati, nggak ada sampai di hati, lalu kan sakit hati. Ambak Khadijah telah melihat Rasulullah melihat Rasulullah karena mengendari Khadijah karena membuka pendek Rasulullah Khadijah membuka pendek di dalam riwayat bahwa Khadijah mengutus Nafisah binti Umayyah untuk menghubung dirinya kepada Rasulullah. Maka berkatalah Nafisah binti Umayyah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, adakah hal sesuatu yang menghalang engkau daripada menikah? Ujar Nabi, tidaklah. Jika sekiranya ada seseorang yang ingin memberi engkau cinta
di dalam makan kita. Menghadang berenai nak mandang mana coba kepada menyesal diterima orang syukur ada diterima ya ada bapak lain jodoh namanya ya kalau dia bermalu saja jadi tadi apa kisahnya menyanyi kepada teman-teman itu nama maunya adalah bermalaman gedung sakit hati ini tak ulah tapi ini kedua lakinya ada di luar sampai nang bini itu mau pada karena menggunakan menggunakan catur bini kurangnya berlingkur mencari bini laki nang bilang tadung pun jadi bang sungai kepingin biasa nyon mencari laki lah cari laki yang baik ya bagaimana arti yang baik itu artinya pertama orangnya berpengetahuan agama gitu ya kan kemudian lagi orangnya asik sayang berpengetahuan ada guru seman dia dulu tidak ditakuni orang ya kalau dulu ada anak ulunnya dari guru seman jadi orang tuh pak ibadah ada yang bayang ada untuk ilmu ada tidak ada orang untuk ilmu pak ibadah kali makan itu saja ada jaga rezekinya wa'mur akhlaka bis-shalati was-sabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lid-taqwa suruhlah anak buahnya mengerjakan sembahyang karena sesungguhnya kami kadang meminta apa-apa dan kamilah yang akan memberikan rezeki kepada dirimu. Artinya sembahyang itu membuka pintu rezeki. Orangnya kalau tidak punya sembahyang apa? Orang ada yang memalangan di warnet lelaki. Ini malam gaduh anak, menyusui anak, menggunakan anak. Nyaman artinya tikam kawin lelaki gitu. Makanya kan jangan sampai terjadi itu dia kalau diberikan artinya waspadaan. Ini bakalan di BBM, ini bakalan di Facebook pada tahu tipunya wala kita hati-hatilah beginilah banyak orang kena tipu nih begini-beginian gara-gara dalam Facebook aja berkabar ini lalu tamuan apa gara-gara makannya balik makannya tinggalannya di seorang habis ya. Dan demi Allah wallahi nafsi biyadih demi orang yang berikut di dalam kuasanya maksudnya demi Allah sesungguhnya membaca Al-Quran dan zikir menumbuhkan iman di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan akan rumput. Jadi mau dibawa mengaji, dibawa membaca sholawat, dibawa berzikir, itu iman di hati bertambah. Jadidu imanakum, dan Nabi iman nyawa hendaklah dihanyari. Biar baju hanyar nyaman kada dipakai. Nah, itu panggulang sandal hanyar nyaman kada. Nah, kalau rumah hanyar nyaman kada. Nyaman, laki hanyar. Serabah hanyar itu kan nyaman. Ngarang lagi hanyar. Pangenten hanyar nyaman kalau. Nah. Jadi lalu dari sahabat macam apa? Makanya iman. Oh, la aksiru min haulillah dan lagi banyaknya berzikir dah. Nah, la ilaha illallah. Semalam pada sama dia sudah dibagi-bagi, sudah diserahkan berataan. Jadi tinggal kebutuhan hadir dari amal apa saja dalam tarekat samanya. Apabila ikan amal tarekat samanya dipendek dulu sungguh baharilah. Cuma saya bocah itu Jepang cuma apa pahamannya
dunia akhirat. Ma'an kunta syaitan lahu falam yara khajala. Kalau orang jadi murid seseorang adanya, hidupnya tidak akan pernah rugi. Dan insya Allah orang yang mengamalkan perbuatan samanya akan nampak rezekinya dengan jalan yang halal lagi diluaskan Allah, dan akan diberikan Allah Ta'ala rasa majjub. Apa guru rasa majjub itu? Yang asalnya merasa keisi diri lalu merasa diri daripada hilang. Jalan majjub ini jalan orang menuju kepada Allah dengan jalan cepat, langsung. Jadi istilahnya jadi wali. Jika tidak didapatnya rasa majjub itu di awal umurnya, akan didapat di akhir umurnya, yakni di waktu sakaratul maut. Sehingga kalau orang mendapat rasa majjub tadi di waktu sakaratul maut, ada merasa sakit dicampur ruh itu oleh hasrat, nyaman dan gembira hati. Jadi tadi Mbak Subuh nampak membaca tuntung akan berwirid, tuntung akan berdekat samanya, hanya sesaku, hanya turun ke pelataran, hampir sempat Mbak Subuh, Mbak Maghrib, dan apalagi duit ditolongin aku cukup saja, rumah ada aja, balas ada kurang, apalagi pengoler beribadah, apalagi rajin beribadah tertahu kalau punya umur habis tertahu, apalagi sudah artinya nih, kita nih ciri-ciri malah kamu jangan datang itu rancak sudah. Ada nama adik pingsan, ada sadar, nah itu kan tanda-tanda kata tadi pingsan selanjutnya. Hati lebih bisa, hati lebih nikah, pingsan malam pertama saja. Pingsan saja. Nah, Mbah mengalahkannya mengaturkan takbir, melihat saja di situ bertulisan, ya kak, berat bersih 350 kg ya rumah. Nah, pada nama pingsan rumah, dan namun dirinya panjang 350 kg, menyandang ini lah. Ya orang bahaya kalau karung gelapun juga selalu. Jadi ada kalau di situ network berat bersih ya. Pas anda di situ, ya nah begininya pingsan malam pertama, kebagian 350 kg. Ya. Jadi bila ikan mau mengaji, ikan mau berpikir, lah hati itu lalu bertara. Bila hati bertara, tanda-tanda cirinya sedih-sedih duka cita di hati kamu hilang. Acil tingkat sedih apa misalnya, lalu bertambah iman, berkurang sedihnya, berkurang. Bila artinya sedih duka cita kedatangan hati kita itu menanda iman kita di saat itu sedang mengalami penurunan, turun, terus sedih duka cita. Kembalikan kepada Allah berada senang. Makanya orang wali lah apa alaihi wala yang tidak ada rasa khawatir sedih dan duka cita. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Mustami'ila sauti binain barang siapa mendengari suara nyanyian, anu pengguru di galuh orang menyetel sinyanyian kayak apa? Nah, asal ikan membenci kata-kata itu, ya ada sangkut dosa. Jadi menikah artinya mendengar juga kayak apa? Nah, barang siapa aja Rasulullah mendengari nyanyian-nyanyian lagu-lagu itu, nah ini kita membacakan kitab Pak. Wah, ini masalah gawe kurang bernyanyi, itu gawe kurang kita kan berpikir kita jangan mendengar. Ya kan di dunia ini kenyataan karena kayak karena sedianya fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada satu golongan yang masuk ke dalam surga dan satu golongan yang masuk ke dalam neraka. Maka Allah Ta'ala menjadi
syukurlah kita di antara Allah ada di situ. Ini adalah menjadikan anak pak jadi KDI. Nah, jangan ya. Ulun nang asa kasihan banget itu qari'ah. Mengaji bagus. Ya. Inna Allah as-safa bagus mengaji sekalinya waya ini 4 kali. Nah, sudah artinya tu alam benar ya kan, nang orang kafir bisa jadi beiman, nang beiman bisa berubah jadi kafir, nang taat bisa jadi maksiat, nang maksiat bisa jadi taat. Makanya kita minta istiqamah lawan Tuhan. Nah, ya Allah, ya Allah, jangan ubah lagi, nang saya ini jangan ubah lagi. Ada dua orang yang rasanya bagus, ayah itu anak luput, imbahlah ibu ini pulang baru seksi. Halus kami tambah, pintu tambah, bulu mata belenteng, pipi dihabangi, dicek. Ada orang tercet kesumbat lawan kapur. Asalnya bagus, kue ini selalu rumah. Taubah tadi kemana? Ayo. Nah, apa jadi macam itu lah? Nah, itu yang kita khawatir kalau dia taubah. Kalau bermula istiqamah, jangan kayak apapun keadaan susah, sedih, duka cita, kesempitan, keadaan obat iman kita dengan khawatir. Dan Nabi besukan kurang beriman sore jadi kafir, artinya sore dan kan subuh jadi kafir. Wattaqu fitnatan. Ujar Nabi, waspada kepada suatu bahaya. Aqatillah mungkin seperti berlalunya malam. Malam siang bawa obatnya. Iman kafir iman taat maksiat bawa obatnya. Ada juga asalnya bandit apa segalanya. Kayaknya bertobat baru jadi lagi. Nggak tahu. Nah, jadi minta istiqomah sudah bagus-bagus ini, jangan sampai taubat. Nah, jadi barang siapa mendengari suara nyanyian, maka ada diperkenankan baginya untuk mendengar rohaniyin di dalam surga. Lalu jadi sahabat, apa rohaniyin itu? Wahai Rasulullah, dan Nabi, rohaniyin qurra ahli jannah, orang-orang yang ahli bacaan di dalam surga. Nang mendengar kepada bacaan itu adalah nikmat yang luar biasa. Nah, jadi mendengari nabi-nabi yang membaca Al-Quran, Rasul-Rasul membaca, mendengar Allah membaca Al-Quran. Nah, jadi dikasih dulu tunailah yang dibacakan. Jadi jaga pendengaran tadi. Merurang datang ke rumah anak makabaran ada bagus untuk dilawar. Padahal orang sombong boleh berharap pada ketahui, biar apa kita jadi dosa. Tidak ada istilah toleransi dan kompromi kalau kita bertangan jadi dosa. Mungkin kita jadi dosa berurusan rumah tangga. Syukuri tadi nikmat pendengaran. Satu saat Anda tidak akan tentukan kita kepada keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menyongsong bulan Dzulhijjah, bulan haji, bulan berangkat ke Mekah, Madinah, melaksanakan haji dan umrah, maka tugas kita juga pun memegang di kampung halaman, yaitu ada amalan kita. Judul amalan itu manasikul haji biruh, artinya menghadiahkan ruh. Namun pulang ke Mekah itu menghadiahkan biasa, ruh maka menghadiahkan. Ini kemarin dari segi amalannya. Nah, jadi berpuasa mulai awal bulan Dzulhijjah sampai dengan hari ke-9 hari Arafah. Puasa 9 hari. Lapas niatnya nawaitu shauma an sunnati Dzulhijjah lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari daripada sunnah bulan Dzulhijjah karena Allah Ta'ala.
puasa. Nah, insya Allah jatuh karena memulai puasa kita pada tanggal 15 September hari Selasa. Itu masuk sudah artinya bulan 1 Zulhijjah. Jadi hari Selasa itu diusulkan menyatakan nah, apa yang kita baca dan pada esok harinya baca zikir di bawah ini 10 kali setelah selesai sholat subuh dan 10 kali setelah selesai sholat asar. Ini kalau kemudian beginian ada datang men kan tertahuannya. Lalu zikirnya ini dibaca 10 kali mulai atas sampai ke bawah sekali, pulang mulai atas sampai ke bawah sekali, mulai atas sampai ke bawah sekali, sampai 10 kali. Pertama, la ilaha illallah adadan layali wal syuhur. La ilaha illallah adadal ayyam wal syuhur. La ilaha illallah adad amwajil kubur. La ilaha illallah adad aqatil ujur. La ilaha illallah adad qatril maqam. La ilaha illallah adad awraqis syajar. La ilaha illallah adad syahri wal wabar. La ilaha illallah adad ar-rahmi wal hajar. La ilaha illallah adad az-zahri wal thamar. La ilaha illallah adad anfasil bashar. La ilaha illallah adad al-uyun. La ilaha illallah ta'ala amma yushrikun. La ilaha illallah ala ma kana wa ma yakun. La ilaha illallah khairun mimma yajma'un. La ilaha illallah bil layli idha as'as. La ilaha illallah bis-subhi idha tanaffas. La ilaha illallah hatta riyahil qarari wal bukur. La ilaha illallah minal yawmi ila yawmi nafsi fis-sur. La ilaha illallah ala khalqihi ajma'in. La ilaha illallah minal yawmi ila yawmi din. Sekali ulang oleh atas. Mendengar kalau tadi? Mendengar kalau? Nah, masa anak pada mendengar, untuk haji mendengar. Jadi kita dulu dibagi biasa amalan ini. Ya ulun tanda dulu, insyaallah. Perguruan, aku ngomong tadi ini Tuan Guru Haji Mahmud di Maratapura, ahli palak di Maratapura, murid daripada Guru Saman Jalil. Saman Jalil itu ubah di sekumpul ada 3, Guru Sekumpul, Guru Seman, Guru Saman Jalil. Jadi Guru Mahmud ini diusir dalam kesederhanaan, luar biasa sederhananya. Pakaian seadanya, tapi baju seadanya. Kalau kita melihat jauh sama kita itu, tapi Tuhan melebihkan beliau dengan anugerah ma'rifat. Maka beliau termasuk orang pilihan orang ada di Mekah, maka sedang di Maratapura. Dan sedang juga pun mengambil amalan ini. Kenapa? Karena sedang artinya melihat langsana sedang di Mekah, maka langsananya ada aja di benua. Kenapa? Kalau boleh takut ulun kayak ada di Makkah tawaf apa amalan dia lalu dia nang sana amalan aku ada benar. Nah ini salah satu amalannya, salah satu amalan. Imbang itu dan sana lama itu melihat ulang waktu apa ada di Mekah. Nak diparak dia orang sana, hendak artinya kalau sudah menjabat langsung pindah. Di saat itulah di rumah kamu kebangun di rumah. Nah, jadi sedikit mimpi tawaf di Makkah dan di Makkah besar juga melihat sidin Anda. Nah itu makanya kita ini harus ada hubungan kepada orang-orang malu lewat ilmu dan amal.
Nah, guru Ma'mun ini saya mengambil daripada guru saya, yaitu Al-Mursyid Haji Salman Arif. Guru Salman Arif ini mengambil ijazah amaliyah ini kepada Al-Arif Billah Haji Muhammad Jafri. Kemudian Haji Jafri ini mengambil ijazah amaliyah ini kepada Al-Kafi Laksana Sidin Al-Alam Syahbi Tolha. Syahbi Tolha ini mengambil pulang ijazah kepada Abad Sidin. Siapa Abad Sidin? Syekh Abdul Somad Marabahan. Marabahan itu ada ubah Syekh Abdul Somad. Abdul Somad ini juga pun bisa merasakan keilmuan. 8 tahun mengaji di Mekah, sudah artinya diberikan keistimewaan luar biasa. Anak anak di sini 20 tahun sudah di Mekah, bingung. Kenapa piano? Julak hendak kulit ke Banjar, turun 20 tahun sudah hendak kulit lagi, asa kurang aja ilmu. Jadi jarang ya kan? Ujar Abdul Somad, sembahyang kita dulu. Sembahyang Allah Akbar. Kemudian ya kan? Makmum ada yang lagi lawan di sini. Bilang waktu bangkat takbir Allah Akbar, bilang tak tahu. Timbangnya entah assalamualaikum, ada pulang-pulang. Lalu artinya bertakun. Ya kan? Karena yang bisa macam itu ujar Syekh Somad. Pak Guru aku di Makkah ini ada dari aku ini tunggal dengan ada tapi dengan cara baluruk pelajari itu ada orang tertentu macam itu. Syekh Somad ini juga pun sering mengambil daripada Abah Sidin Al-Allamah Mufti Jamaluddin. Mufti Jamaluddin ini kubahnya di dalam kubah di kepelantaian. Mufti Jamaluddin sering mengambil daripada Abah Sidin, yaitu Syekh Maulana Absad bin Abdullah Al-Banjiri rahimahullah ta'ala. Jadi ini sejak batu pelampaian sudah mengamalkan turun sampai di tangan yang berat. Jadi apabila pian karena mengamalkan maka ruginya luar biasa. Bisi baju kalau dipakai tetap yang berkelanjangan. Dan insya Allah kada mati dulu kecuali pian menjajak 2 tanah haram Mekah. Baik kita ini ada lurungnya. Kamu lurung dari itu pian. Melakukan biar haji, kan kembalinya lurungnya. Insya Allah biar naik haji. Mungkin kalau naik haji juga biar dinaiki haji. Insya Allah. Dan kalau pendek bermakna hari, insya Allah namanya kita di sini. Walau misalnya ada sempat juga tulah, tapi sudah ikan amalkan di sini. Kita dibangkit Allah di padang mahsyar di dalam perhimpunan orang-orang yang hujat orang yang sudah berhaji. Sampai apalagi guru Ma'mun itu bermimpi dibawa ke dalam surga sebulanan berapa makan sih? Kenapa bawa buruk? Di sini memang makanan dibawa buruk. Nah, kenapa ada orang-orang yang diistimewakan Tuhan macam itu lah? Jadi orang-orang halal Allah kita jangan sampaikan. Semoga ada manfaat kebaikannya dalam peningkatan ibadah amaliyah kita dan ketakwaan kita kepada Allah, menuju ridha Allah, menuju rahmat Allah, menuju surga Allah. Semoga kita berdatangan diampuni Allah kesalahan-kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua kita. Semoga urusan kita dimudahkan Allah, dapat iman dan Islam sampai kepada kita. Mati beriman, masukkan dalam surga Allah di ghairi hisab. Rasulullah berkata awliya Allah berkata kepada kita dengan salah hadis dan Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم